Now our next topic is homogeneous equations, right? First after you variable separable, right? Now doing homogeneous equation. So what is called homogeneous equation? We divide by dx बराबर function of xy upon function of xy. It's called homogeneous equation if f1 xy and f2 x, y are same degree in x and y. જો બંને ડિગ્રી સરખી થતી હોય that is called homogeneous equation. Right? આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. Something like એક્ઝામ્પલમાં તમને કહું તો dy by dx બરાબર 2xy upon x square plus y square, right? તો જે આપણી ડિગ્રી છે આની ડિગ્રી કેટલી છે 1 અને 1 ટોટલ ડિગ્રી કેટલી છે 2. here also 2 degree, right? તો ઉપર અને નીચે બંને 2 ડિગ્રી સેમ થાય છે. that is why it is a homogeneous equations, right? okay. એની મેથડ જે સોલ્વ કરવાની put y બરાબર vx. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે y ની વેલ્યુ શું કરવાનું રહેશે vx. next dy by dx બરાબર v plus x dv by dx and differentiation કર્યું, right? v x નો 1 v as it is plus x as it is v નો dv by dx, right? and separate the variable. next એના પછી શું કરવાનું આપણે વેરીએબલ ને સેપરેટ કરવાના, right? એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. okay. First of all, example 1, x square minus y square dy बराबर 2xy dx. Right? x square minus y square dy बराबर 2xy dx. First of all, આપણે શું કરશું? dy by dx बराबर 2xy x square minus y square, right? So here 2 degree common same નીકળે છે. here as well as you can get the same power, right? 2. so it is a homogeneous equation, right? okay. now તમારે શું કરવાનું છે? first of all y ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? અહીં આન્સર લખીએ આપણે. y ની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું છે vx that's why dy by dx બરાબર v plus x શું આવશે અહીંયા dv by dx. dy by dx ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું? v plus x dv by dx. substitute करता that's why v plus x dv by dx बराबर અહીંયા શું આવશે 2x y ની જગ્યાએ vx, right? so vx મૂકશું તો અહીંયા શું થઈ જશે સ્ક્વેર. okay. now x square નીચે આવશે v square x square, right? okay. now ઉપર અને નીચે x square કોમન લેશું તો ઉપર શું છે 2v નીચે આવશે 1 minus v square. here x dv by dx ને v ને આ સાઈડ જવા દઈએ એટલે શું આવશે minus v. okay. so what we get here? we get x dv by dx બરાબર આનો તમે સોલ્યુશન કરશો તો શું આવશે 2v minus v minus minus plus v cube, right? 1 minus v square, right? અહીંયા જશે LCM લે તો minus v minus minus plus v cube. now what we get? 2v minus v એટલે v plus v cube 1 minus v square. અહીંયા છે x dv by dx. now we do variable separable, right? હવે variable separate થઈ જશે. so અહીંયા આ સ્ટેપ અહીંયા આવશે. that means 1 minus v square v plus v cube into dv બરાબર અહીંયા શું આવશે 1 upon x dx, right? ઉપર જશે આ નીચે આવશે. okay. now I will here અહીંયા લખું છું, right? આ સ્ટેપ અહીંયા લખું છું. ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે એનું. that's why integration 1 minus v square અને v કોમન લઉં છું એટલે 1 plus v square into dv બરાબર 1 upon x dx. okay, right? શું કરવાનું છે આપણે? so here આનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે ખબર છે 1 over x શું થાય log x. બટ અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન નહીં કરી શકીએ. સો આપણે શું કરશું? આ ઇન્ટ્રો રૂલ છે એટલે આપણે શું એડ કરીએ? 1 minus v square 1 plus v square minus 2v square, right? because of नीचे हो जाए 1 plus v square है मैं ऊपर पर 1 plus v
v સ્ક્વેર લખ્યું -2v સ્ક્વેર એટલે શું થઈ જાય પાછો આ આવી જશે સ્ટેપ તો 1 v સ્ક્વેર -2v સ્ક્વેર એટલે 1 v સ્ક્વેર મેં શું કામ લખ્યું અહીંયા શું આવે 1 v સ્ક્વેર આવે એટલા માટે રાઈટ અગેન v 1 v સ્ક્વેર into dv અહીંયા શું આવશે log x log c હવે જો તમે આને અલગ અલગ લખીએ આપણે that's why 1 v સ્ક્વેર એટલે અહીંયા શું આવશે 1/v into dv minus integrations આ શું થશે v cancel એટલે 2v upon 1 v square into dv log xc લખી નાખીએ આપણે રાઈટ આ રીતે લખાય ફર્સ્ટ આ બને અલગ -2v સ્ક્વેર અને આ રીતે લખ્યું મેં આખું રાઈટ એટલે આ કેન્સલ થઈ જશે 1/v રહેશે આના છેદમાં એટલે v કેન્સલ એટલે શું આવશે 2v upon 1 v સ્ક્વેર રાઈટ હવે ઇન્ટિગ્રેશન 1/v નો આપણે ખબર છે શું આવશે log v રાઈટ અગેન આનું કઈ રીતે કરશું ઇન્ટિગ્રેશન 2v upon 1 v સ્ક્વેર નું ઓકે ક્યો ફોર્મ્યુલા વાપરશું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન f(x) upon f of x into dx બરાબર શું લખાય log f of x આ રીતે થાય છે f of x એટલે 1 v સ્ક્વેર તો f(x) શું થશે એનું 2v તો આ ફોર્મ્યુલા સેટ થાય છે તો આપણે શું લખી શકાય log f of x એટલે log 1 v સ્ક્વેર log 1 v સ્ક્વેર બરાબર log xc રાઈટ હવે તો સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે શું લખાશે log v upon 1 v square right log xc right minus એટલે આપણે ડિવિઝન માં લખી શકીએ now log cancel એટલે v upon that's why 1 v square બરાબર xc તો જ્યાં v છે ત્યાં આપણે શું કરશું ફર્સ્ટ ઓફ આપણે શું લીધું y બરાબર vx લીધું ને સો v બરાબર શું લખાશે y by x y बराबर vx तो v बराबर y by x y ની જગ્યા પર શું મૂકીએ v ની જગ્યાએ y by x રાઈટ 1 plus y by x એનો સ્ક્વેર બરાબર xc રાઈટ તો મોર સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકો 1 plus y square upon x square x cancel રાઈટ this is for and the solutions રાઈટ મોર સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકો તમે 1 plus લખી દો ચાલો y by x અહીંયા આવશે 1 plus y square અહીંયા x square આવી જશે રાઈટ x square આવી જશે એક ઉપર x square જશે રાઈટ અહીંયા લખી નાખો x square that means x cancel થઈ જશે okay and here also xc here also x you can cancel this and you can get the answer right okay this x also cancel because of this is goes to upside right y by x square y square into x square એટલે x cancel also x this cancel so you can get c x square plus y square बराबर y this kind of answer right okay next example begin now see the example 2 right example 2 is x dy minus y dx बराबर root of x square plus y square into dx so first of all આપણે શું કરશું this is called homogeneous check any right so first of all dy by dx આપણે લઈએ right x dy x side લઈએ અને root of x square plus y square plus y right અને શું લઈએ dx right આ સાઈડ y dx જશે તો dx શું નીકળશે કોમન so dy by dx બરાબર શું આવશે x અહીં જશે so y plus root of x square plus y square upon x જો આ હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન છે કે નહીં રાઈટ ચેક કરવું હોય તો નીચે તો સિંગલ પાવર છે રાઈટ તો તમને ના ખબર પડતી હોય તમારે શું કરવાનું x ની જગ્યાએ kx મૂકવાનો અને y ની જગ્યાએ ky હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન છે કે નહીં ચેક કરવા માટે રાઈટ અહીં y ની જગ્યાએ ky મૂકું છું રાઈટ પ્લસ રૂટ ઓફ x ની જગ્યાએ kx એટલે k સ્ક્વેર x સ્ક્વેર y ની જગ્યાએ ky k સ્ક્વેર y સ્ક્વેર નીચે kx રાઈટ સો ઉપર ky પ્લસ ऊपर k स्क्वायर कॉमन निकलશે k निकलશે બહાર x સ્ક્વેર
y સ્ક્વેર નીચે kx ઉપરથી શું કોમન નીકળ્યું k y plus root of x square plus y square નીચેથી પણ શું કોમન નીકળી શકે છે k રાઈટ ઉપર પણ સેમ પાવર કોમન નીકળે છે નીચે પણ નીકળી શકે છે કોમન ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન રાઈટ ઓકે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન સપોઝ અહીંયા કોઈ વેલ્યુ હોત 1 કે સમથિંગ તો આપણે કોમન ના લઈ શકત બીકોઝ અહીંયા 1 હોત તો શું થાત અહીંયા આપણે કોઈ k મળત જ નહીં કોમન ના નીકળે સો એ શું કહેવાય હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન ના કહેવાય રાઈટ here it is a homogeneous equation that's why આપણે શું કરશું y બરાબર vx dy by dx બરાબર v plus x dv by dx ઓકે એન્ડ વેલ્યુ મૂકી સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ આપણે તો શું મળશે આપણે અહીંયા વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરશું આપણે v get dy by dx v plus x dv by dx बराबर અહીંયા મૂકો આપણે y એટલે vx plus x square b square x square upon x ઉપરથી અહીંયાથી શું નીકળશે કોમન x x square જે રૂટ ની બહાર નીકળે શું થાય x ઉપરથી પણ x કોમન નીકળશે નીચે તો છે જ x રાઈટ તો આપણે શું મળશે this kind of equation નીચે ઉપર x કેન્સલ થઈ જશે રાઈટ v plus x dv by dx now x dv by dx બરાબર અહીંયા શું હશે તમને 1 plus v square because of v આગળ આવશે એટલે શું થઈ જશે minus vn plus v cancel okay so what we get last these things right તો હવે આપણે વેરીએબલ ને સેપરેટ કરી શકીએ right so 1 upon root of 1 plus v square into dv બરાબર 1 upon x dx dx અહીંયા x નીચે આશે આ કોનું ફોર્મ્યુલા છે એ તમારે યાદ રાખવા પડશે ઇન્ટિગ્રેશન ના ફોર્મ્યુલા ટેકિંગ બોથ સાઇડ ઇન્ટિગ્રેશન્સ સો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ log v plus root of 1 plus v square this is log x plus log c right so what we get last અહીંયા લખી દઉં છું તમને so we get log બંને સાઈડ થી કેન્સલ થશે એટલે v plus root of 1 plus v square બરાબર x c because log x c થશે અહીંયા રાઈટ log બંને સાઈડ થી કેન્સલ થઈ જશે v ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકશું here we have so to y બરાબર vx so v બરાબર y by x અહીં વેલ્યુ મૂકી દઈએ આપણે that's why y by x plus root of 1 plus y by x એનો સ્ક્વેર બરાબર x c રાઈટ મોર સોલ્યુશન કરશો તમે y by x plus અહીંયા શું આવશે x સ્ક્વેર અહીંયા છે x સ્ક્વેર plus y સ્ક્વેર upon x સ્ક્વેર that means બાદ તમે કાઢશો તો શું આવશે x બરાબર xc નીચે આવશે y સ્ક્વેર upon x સ્ક્વેર LCM લેશો એટલે x સ્ક્વેર plus y સ્ક્વેર upon x સ્ક્વેર રૂટ ની બહાર નીકળશે એટલે શું આવશે x okay now x is LCM so y plus root of x square plus y square बराबर x के निशानी है x square c right this is our general solutions right okay